इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। डीसीसी सदर व देवरकदरा रुकन असम्बली जी मधुसूदन रेड्डी ने महबूब नगर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनाकिदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किसान भाइयों, अवाम, ओहदेदारों और कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने महबूब नगर में मुनाकिदा बेमिसाल ऋतु पंडुगा इजलास को कामयाब बनाया। रुकन असम्बली ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है कि महबूब नगर के प्यारे बेटे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ रियासती वज़रा और MLAs ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। जी मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि हमने 1 लाख लोगों के आने की तवक्को की थी, लेकिन किसानों की दुगनी तादाद ने शिरकत कर कांग्रेस हुकूमत पर भरोसे का सबूत पेश किया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने हमारे खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया था, आवाम ने उस पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि साबिका वज़रा आला में से कोई भी इस इलाके की तरक्की करने या देखभाल करने में मुकम्मल नाकाम रहे। ऐसे में महबूब नगर से तय होने वाले तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ज़िले के लिए 5 साल के लिए सालाना 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान महबूब नगर के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है और ज़िले की अपोजिशन कायदीन को चाहिए कि वो सियासत से बालातर होकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस ऐलान का खैर मकदम करना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि साबिक वज़ीर निरंजन रेड्डी की जानिब से कल हुए ऋतु पंडुगा इजलास को धमकी की मीटिंग करार देना बदकिस्मती की बात है। उनका ये कहना मुनासिब नहीं है, बल्कि वज़ीर आला के खिताब का खैर मकदम किया जाना चाहिए। जी मधुसूदन रेड्डी ने मजीद कहा कि पालमूर रंगारेड्डी के 1 साल बाद शुरू होने वाला कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। BRS को चाहिए कि वो आवाम को वजाहत करें कि पालमूर रंगारेड्डी क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा महबूब नगर के लोगों ने 14 में से 12 हलकों में कांग्रेस को जिताना इस बात की दलील है कि इस खित्ते के लोगों को आप पर भरोसा नहीं है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस इलाके की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोयल सागर, निट्टमपाड़, बीमा जैसे तमाम ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्टों को मुकम्मल करते हुए नारायणपेट कोड़ंगल लिफ्ट स्कीम शुरू की जाएगी। इस सहाफती इजलास में तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, सदर नशीन बल्दिया महबूब नगर आनंद गौड़, मुड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, ज़िला लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, ज़री मार्केट कमेटी चेयरमैन बिक्करी अनीता मधुसूदन रेड्डी, कांग्रेस कायदीन गंजी आंजनेयलू, जहीर अख्तर, बेनहर, मोहम्मद फैयाज के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈరోజు ఈ పత్రికా సమావేశంలో నాతో పాటు ఇక్కడ పాల్గొంటున్న పెద్దలు, రాష్ట్ర మైనార్టీ కమిషన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ శ్రీ ఉబైదుల్లా కోత్వాల్ గారు, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ బెక్కరి అనిత గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ గారు, ముడా చైర్మన్ లక్ష్మణ్ యాదవ్ గారు, గ్రంథాలయ చైర్మన్ నరసింహారెడ్డి గారు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు చంద్రకుమార్ గారు, PCC అధికార ప్రతినిధి జహీర్ అఖ్తర్ గారు, మైనార్టీ మా జిల్లా అధ్యక్షులు ఫయాజ్ గారికి, మన చాపల సంఘం అధ్యక్షులు అంజన్న గారికి, బండి అంజన్న గారికి, నిన్న కని విని ఎరుకని రీతిలో మన పాలమూరు గడ్డ మీద జరిగిన రైతు సభ పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేసినందుకు దాంట్లో భాగస్థులైన రైతు సోదరులకు, రైతు సోదరీమణులకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజానికానికి, అదేవిధంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన రైతులకు, మా పాత్రికేయ మిత్రులకు, అధికారులకు, పోలీస్ అధికారులకు, ఇతర రెవెన్యూ అధికారులకు, ముఖ్యంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, మహబూబ్నగర్ SP గారికి, అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్కి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మొదటిసారిగా అంటే నాకు తెలిసి ఈ మధ్య కాలంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఒక రైతులతోనే పెట్టిన సభ ఇంత సక్సెస్ కావడం అనేది మేము చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు మీరు నిన్న చూసింటారు, మన పాలమూరు ముద్దుబిడ్డ గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారితో పాటు సహచర మంత్రివర్గం అందరూ కూడా, డిప్యూటీ CM గారు, ఇతర మంత్రులు అందరూ కూడా నిన్నటి రైతు పండుగకు వచ్చి
మన పాలమూరు బిడ్డలను ఆశీర్వదించిన విషయం మీరు అందరూ కూడా చూసుంటారు. ముఖ్యంగా నిన్న సభ రైతుల కోసం నిర్వహించిన సభ, దాంట్లో పెద్ద ఎత్తున రైతులే మేము చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ, మేము ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ, మేము 1,00,000 మంది రైతులను సభ పెట్టి నిర్వహించాలని చెప్పి మేము నిర్ణయం తీసుకుంటే దానికి రెట్టింపుగా నిన్న ఆ మీటింగ్కు ప్రజలు ముఖ్యంగా రైతులు రావడం చాలా సంతోషదాయకం. నిన్నటి సభనే నిదర్శనం. మేము చేస్తున్న ఈ ప్రజాపాలనలో మేము చేస్తున్న పనులను ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తున్నారు అనడానికి. మేము ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా నెరవేర్చిన సందర్భంగా ముఖ్యంగా రైతులకు సంబంధించి ఈ సభ పెట్టినాము. ఆ మీటింగ్లో రైతులు పాల్గొని వాళ్ళ హర్షాన్ని కూడా హర్షాన్ని కూడా వాళ్ళ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేయడం కూడా హర్షించదగ్గ విషయం. ముఖ్యంగా మీటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు, మీటింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మీటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కూడా సభకు వచ్చిన ప్రజలందరూ ముఖ్యంగా రైతులు కదలకుండా కూర్చొని ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రసంగం తర్వాతనే వెళ్ళడం అనేది అదొక పెద్ద శుభసూచకం అని చెప్పేసి సందర్భంగా మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు ప్రతిపక్షాలు గగ్గోలు పెట్టి ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నాలు ఎన్నో చేసిర్రు ఈ మధ్యకాలంలో. ముఖ్యంగా రైతులను రుణమాఫీ విషయంలో కానీ, రైతు బంధు విషయంలో కానీ, అదేవిధంగా బోనస్ విషయంలో రైతులను తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నం పెద్ద ఎత్తున బీజేపీ కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మా గ్యారంటీల విషయంలో కూడా తప్పుడు ప్రచారాలు చేయడం జరిగింది. కానీ అవన్నీ ఏవి పట్టించుకోకుండా ప్రజలు నిన్న మా మీటింగ్ను సక్సెస్ చేసిరంటేనే ఈరోజు మేము ఇచ్చిన హామీలు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా గొప్పగా అమలవుతూ ఉన్నాయి. ప్రజలు దాన్ని ఆశీర్వదిస్తున్నారని చెప్పేసి మా ప్రభుత్వాన్ని, మా ప్రజాపాలన, ఈ 1 ఇయర్ ప్రజాపాలనలో మేము చేసిన మంచి పనులన్నీ కూడా ఈరోజు ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తున్నారు అనడానికి నిన్నటి సభ విజయవంతమైన నిదర్శనం అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యంగా ఒక పాలమూరు బిడ్డగా మేమందరం ఈరోజు గర్వపడతా ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న మాట్లాడిన విషయాలన్నీ కూడా మహబూబ్నగర్ విషయంలో ప్రత్యేకంగా పాలమూరు వెనుకబడ్డ జిల్లాకు చరిత్రలో, ఇక్కడ పెద్దలు ఉన్నారు మీకు అందరు కూడా తెలుసు, చరిత్రలో ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇంతకుముందు గతంలో చాలా ముఖ్యమంత్రులు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు, వివిధ పార్టీలలో సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు, కానీ ఎవరు కూడా మన మహబూబ్నగర్ జిల్లాను పట్టించుకున్న పాపాన పోలే. ఎప్పుడు వెనుకబడ్డ జిల్లాగానే ఈ జిల్లాను వాళ్ళు చూసిరు తప్ప మహబూబ్నగర్ వెనుకబడ్డది కాబట్టి మహబూబ్నగర్ ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేస్తామని ఎవరు కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనపరచలే. కానీ ఈరోజు మన పాలమూరు ముద్దు బిడ్డ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు సంవత్సరానికి 20,000 కోట్ల రూపాయలు నేను పాలమూరు అభివృద్ధికి కేటాయిస్తా, అట్లా ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు నేను పాలమూరు అభివృద్ధికి కేటాయిస్తా అని చెప్పేసి మంత్రివర్గ సహచరుల అనుమతితో చెప్పడం అనేది ఒక గొప్ప విషయం అని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఆ ప్రకటన పట్ల మేమందరం మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజల తరఫున ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు మహబూబ్నగర్ జిల్లా రైతాంగం పట్ల కానీ, మహబూబ్నగర్ జిల్లా నిరుద్యోగ యువత పట్ల కానీ, నిరుద్యోగ తరఫున కానీ, మహబూబ్నగర్ జిల్లా నిరుద్యోగ యువత తరఫున అందరి తరఫున ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చేయని ఒక గొప్ప ప్రకటన ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేయడము, అది పాలమూరు జిల్లాను అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పేసి అందరి సహచరుల మంత్రుల అనుమతితో చెప్పడం అనేది ఒక గొప్ప విషయం అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీతో ఈరోజు నేను పంచుకుంటా ఉన్నా. ఈ విషయాన్ని పాలమూరు జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేయాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదే కాకుండా పాలమూరు జిల్లాలో పెండింగ్ ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తాము. 20 లక్షల ఎకరాల అదనంగా ఆయకట్టుకు నీళ్ళు అందిస్తామని చెప్పేసి 5 ఏళ్ల కాలంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన విషయం కూడా మీకు అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఆ విషయం పట్ల కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము ప్రత్యేకంగా ఈరోజు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలని ఈ మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. సో ఈరోజు ఇంత మంచి నిజంగా పాలమూరు బిడ్డలు ఎవరైనా సరే ఈ విషయం పట్ల గర్వంగా ఫీల్ కావాలి, గర్వంగా అప్రిషియేట్ పార్టీలకు అతీతంగా ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారిని అప్రిషియేట్ చేయాలని చెప్పేసి నిన్న మాట్లాడిన విషయాల పట్ల ముఖ్యమంత్రి గారి పట్ల మాట్లాడిన విషయాల పట్ల అందరూ అప్రిషియేట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. కానీ ఈరోజు మీరు చూసింటారు, నిన్న మీటింగ్ తర్వాత మన మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో గతంలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన నీళ్ళ నిరంజన్ రెడ్డి అని పేరు పెట్టుకున్న నీళ్ళ నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఏదో ఒక